नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज अध्याय आम आलोचना करवा 2026 मसीहा जुलाई मसरे वृष राशि भाग्यफल किपर रसतु सर्वप्रथम ग्रह मानकर स्थिति कौन रे विषय जाणीनवा आपणकर राशि अधिपति शुक्र मास आरंभ आपण राशि तृतीय स्थान में चलन करेंगे जहाँफल कम्युनिकेशन स्किल आपणकर मसर अधिक वृद्धि पाइब कला क्षेत्र में आपड़ अधिक आग को बढ़े जो मैंने सी सब लाइन रे रही परस्पर मध्य भल बुझामणार स्थिति ए मासरे शुक्र प्रदान करेंगे शुक्र जुलाई मास 4 तारिख ठारू चतुर्थ स्थान को गमन करेंगे जहाँफल पारिवारिक समस्या गुड़ी समाधान करने आपण आगभर हेबे घर परिवार पई विभिन्न कार्य गुड़िक करेंगे यह सहित आपण जानवाहन किणाकिणी ठारू आरंभ करी नूतन गृह निर्माण कार्य व्यस्ततार रहीपारती दर्शक बंधु ए मासरे रविंकर चलन मास आरंभ आपणकर द्वितीय स्थान में रहिब जुलाई मास 16 तारिख ठारू रवि कर्कट राशि रे तृतीय स्थान में प्रवेश करेंगे बृहस्पति चलन मास सारा तृतीय स्थान में रहिब शनिकर चलन मास सारा आपणकर राशि ठारू एकादश स्थान में राहु मास सारा दशम केतु मास सारा चतुर्थ स्थान में रे बुध मास आरंभ आपण राशि तृतीय स्थान में चलन करेंगे कर्कट राशि सेठारे से बकरी हो जुलाई मास 7 तारिख ठारू द्वितीय स्थान मिथुन राशि प्रवेश करेंगे ए मसरे आपणकर राशि रे मंगलंकर स्थिति मास सारा रहिब मंगल राशि रे रहिले बेले बेले आपण सर्ट टेम्पर होई पारंती बेले बेले आपण अधिक इरिटेट मध्य होई पारंती काहाकू कटु भाषा बेले बेले मध्य प्रयोग करिपारंती तेणु सी सबुरे आपनको नियंत्रण रखिबाकू पड़िबो एवं धैर्य धरे प्रत्येक कार्य करेंगे साहसी हेबे पराक्रमी हेबे किंतु ए सब स्थिति किछि ना किछि आपणकर प्रकृति सहित जड़ित होई रहुतिबारु आपण निज उपरे नियंत्रण रखिबा आवश्यक कोनोसी गंडगोल कलह इत्यादि आपण पशिबे नाही एवं मंगलंकर चलन आपणकर राशि रे रहुतिबारु रक्तचाप समय समय वृद्धि पाई पारे रक्त संबंधित रोग वृद्धि पाउतिबारु डाक्तरंकर परामर्श मध्ये आपण समय समय करिबा आवश्यक मंगलंकर प्रभाव मध्ये आपणकर दाम्पत्य घर को रहउची स्वामी स्त्री मध्य संपर्क उत्तम रहिले मध्य कोनोसी छोट मोट घटना को नहीं हठात स्वामी हुंतु बा स्त्री हुंतु अधिक उत्तेजित मध्य होई पारंती ये सब को नहीं पारिवारिक समस्या टिके बेले बेले बढ़ई पारे दर्शक बंधु ए मासरे स्वास्थ्यर संपूर्ण स्थिति जो देखा स्वास्थ्य क्षेत्र में सामान्य उन्नति आसीबो रक्त संबंधित रोग वृद्धि रक्तचाप इत्यादि रोग वृद्धि को छाड़ीदेले अन्य रोग उपर आपणकर नियंत्रण आसीबो डाक्तरंकर परामर्श मध्य ए मासरे भलरे आपण करि पारंती ए मासरे नूतन गर्भधारण करिया पई समय मध्य अनुकूल रहिबो अवश्य सेतिरे खर्च बुद्धि किसी लगी रही संभावना ए मासरे रही माँ को स्वास्थ्य किछिटा उन्नति आसी बापा स्वास्थ्य किछिटा उन्नति आसी पारे कुटुंब जनक सहित उत्तम कथबार्ता करंतु तांको नहीं विभिन्न कार्य करंतु तांकर कथबार्ता शुणंतु माँ कथबार्ता शुणी आपण निज कार्य अधिक मनोयोग दियंतु देखिबे सफलता प्राप्ति करेंगे मंगलंकर चलन आपण राशि रोथिबारु जानवाहन सतर्कता अवलंबन कर चलाचल करने आवश्यक दर्शक बंधु कर्म क्षेत्र किपर रहिबा आर्थिक क्षेत्र किपर रहिबा आसंतु से विषय आलोचना करिबा आपणकर कर्म भाव में राहुंकर चलन मास सारा एवं कर्माधिपति शनि एकादश स्थान में चलन करुछन्ति बृहस्पतिंकर प्रभाव आपणकर तृतीय स्थान में मसरे अधिक रोथिबारु ए मसरे कर्मक्षेत्र पूर्व मसरे जहाँ जमीती थिला सेमिति रहिबार संभावना रही 16 तारिख ठारू आपण कर्म संस्थान परिवर्तन करि पारंती एवं दूर स्थान को गस्तर सुजोग पाइबे किछि नुआ काम पई जदि आपण बाहर को जीवा पई चाहुचंती 16 तारिख ठारू मास शेष पर्यंत अत्यंत शुभ समय भोग हबो एई समय जॉब रे परिवर्तन करि पारिबे इंटरव्यू इत्यादि क्षेत्र में सफलतार हार मध्य अधिक रहिबो सरकारी कर्म ठारू आरंभ करी बेसरकारी कर्म क्षेत्र में अनेक उन्नति प्रगति आसबार संभावना रही आपड़ से सब कार्य को धीरे सुस्थे संपादित करेंगे धैर्य रखी प्रत्येक कार्य करूँ मंगल लग्न में रोथिबारु छोट मोट घटना को नहीं आप हठात उत्तेजित हुंतु ना जो कम जो समय करने कथा से सब कम मन लगाई आप धीरे सुस्थे करूँ देखिए काम गुड़िक ठीक समय आप सारी देवे ए मसरे आपणकर कर्म भावर ग्रह शनि एकादश स्थान में रोथिबारु यांत्रिक कर्म क्षेत्र में अधिक उन्नति आसीबो टेक्निकल कर्म संबंधित कार्य अधिक उन्नति प्रगति आसबार संभावना रही द्वितीय स्थान में बुधंकर चलन
7 ତାରିଖ ଠାରୁ ମାସ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ବୁଧ ସେଠାରେ ବକ୍ରି ହୋଇ ଚଳନ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କର୍ମ ଯାହା ବି ରହିଛି, ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ହେଉ ବା ଭାଷାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ, ଗାଣିତିକ କର୍ମ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଉନ୍ନତି ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଏ ମାସରେ ରହିଛି। ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଚଳନ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିଠାରୁ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିବ। ଯାନବାହନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ନୂତନ ଗୃହ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ଏ ମାସରେ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ମାସରେ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ଯଦି ଦେଖିବା, ସପ୍ତମାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଚଳନ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ କାରବାରରେ ସ୍ଥିରତା ଆସିବ। ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ କଳହ ବିବାଦ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପୂର୍ବ ମାସଠାରୁ ଏ ମାସରେ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଉନ୍ନତି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ନୂଆ କାରବାର ଏ ମାସରେ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇପାରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଭାବର ଗ୍ରହ ବୁଧ ଅଟନ୍ତି। ଆୟ ଭାବର ଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ତୃତୀୟରେ ରହି ଆୟ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। କର୍ମାଧିପତି ଶନିଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେମିତି କର୍ମ କରିବେ ସେ ଅନୁସାରେ ଆୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି କିଛି ପେଣ୍ଡିଂ ବାକି ବୁକର କାହା ଉପରେ ରହିଥିଲା ତାକୁ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଏ ମାସରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏ ମାସରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମାସଟି ଶୁଭଫଳ ରହିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଏ ମାସରେ ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ମାସରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଧନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଳମ୍ବରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଏ ମାସରେ ରହିଛି। ସେୟାର ମାର୍କେଟିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂର୍ବ ମାସଠାରୁ ଅନେକ ଉନ୍ନତିର ସ୍ଥିତି ରହିବ। ସେୟାର ମାର୍କେଟିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏ ମାସରେ ଭଲ ନିବେଶ କରିପାରନ୍ତି। ଋଣାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ବି ରହିଛି, ବିଶେଷ କରି ଘର ପାଇଁ ଋଣ ନେଇପାରନ୍ତି। ଯାନବାହନ କିଣାକିଣିରେ ଆପଣ ଋଣ ନେଇପାରନ୍ତି। ମାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ କାହାଠାରୁ ଧାର ଉଧାର ମଧ୍ୟ ଏ ମାସରେ ଟିକେ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଋଣ ଭାର ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଏ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ମାସରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭ ଫଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଏ ମାସରେ ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ମାସରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ କିପରି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି। ପଞ୍ଚମାଧିପତି ବୁଧ ତୃତୀୟ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଚଳନ କରୁଥିବାରୁ ବିଦ୍ୟାର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ସଫଳ ହେବେ। ଏହା ସହିତ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଭଲ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ଏ ମାସରେ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆର୍ଟସ ଏବଂ କମର୍ସ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏ ମାସରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ମନୋବଳ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଏ ମାସରେ ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଏ ମାସରେ ରବି ସୁଧି ଜୁଲାଇ ମାସ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ରବି ସୁଧିରେ ଆପଣ ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଘରେ ବାହାରେ କରିପାରିବେ। ବିବାହ, ବ୍ରତ ବନୟନ, ଗୃହାରମ୍ଭ, ଭୂମି ପୂଜା ଇତ୍ୟାଦି କରିବା ସହିତ ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପାଦିତ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଗୁରୁ ସୁଧି ଏ ମାସରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ମାସରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଅଯଥାରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ଇତ୍ୟାଦି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟଥା ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବାର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବଜାୟ ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମକୁ ଶନିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ରହିବ ଏବଂ ବୁଧ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିବାରୁ ମିଶାମିଶି ସୁଖ ଦୁଃଖ ପ୍ରାୟତଃ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ମାସରେ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯତ୍ନବାନ ହୋଇ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରତିକାର ଏ ମାସରେ ରହିବ। ଏ ମାସରେ ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଚଳନ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରେ ରହୁଛି, ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କର ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ଆପଣ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଶନିବାର ଦିନ ଟିକେ ପୂଜା ଲଗାନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଲାଲ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଫଳ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ନଡ଼ିଆ ସେଠାରେ ପ୍ରସାଦ ଲଗାଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ଗହଣାରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଶୁଭ ଫଳ ହାନି ହେବ, ଶୁଭ ଫଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ମାସରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଓಂ ଗଂ ଗଣପତାୟ ନମ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂରୀକରଣ ହେବ। ଗୋମାତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଘାସ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏ ତ ଥିଲା ବୃଷ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟଫଳ ଜୁଲାଇ ମାସରେ କିପରି ରହିବ। ଆଶା କରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ମତାମତ ଦେବେ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।